ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اس کی ہم سب نے بھرپور مذمت کی کہ تشدد کی سیاست میں نہ کوئی جگہ ہے، نہ اس کو ٹالریٹ کیا جانا چاہیے، اور مجھ سمیت پورے پاکستان کے سیاسی زعماء اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے فرد نے اس کی مذمت کی، اور میں نے وزارت داخلہ کو فی الفور حکم دیا کہ وہ اس کے اوپر بھرپور اس کی تفتیش کرے، اور پنجاب حکومت کو اس حوالے سے جو بھی مدد چاہیے اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ باقاعدہ ان کو ہم نے آگاہ کیا، میں نے خود اپنے سیکرٹری سے بات کی، اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا پریس کانفرنس اس دن ملتوی کر دی اسی بات کے پیش نظر کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے اس کے بعد مجھے پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ اس میں اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور عمران خان نیازی سمیت زخمیوں کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ مگر کل اور پرسوں جو بدترین قسم کی جو الزام تراشی کی گئی ہے، اور ایک مرتبہ پھر جھوٹ اور گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس واقعہ کے پیچھے ایک سازش ہوئی ہے جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف، انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ اور ادارے کے ایک اہم افسر، تینوں نے مل کے کی ہے۔ یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے، گو کہ یہ گھڑی ایسی ہے کہ سخت الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن جب قوم کو مسلسل آپ اپنے جھوٹ، اپنی بدنیتی اور گھٹیا پن سے آپ قوم کو بری طرح آپ تباہی کے کنارے لے جانے کی ایک بہت ہی افسوسناک حرکتیں کر رہے ہوں، تو پھر میرا بھی فرض ہے اور ہر اس فرد کا فرض ہے کہ وہ پاکستان کو بچانے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کرے۔ میں یہاں پر بات نہیں کروں گا کہ چین جانے سے پہلے ہم نے کسان پیکج اناؤنس کیا یا چین میں برف پگھلی، الحمدللہ 4 سال کا جو جمود تھا وہ ٹوٹا، سی پیک کے حوالے سے پیش رفت شروع ہونا ہو گئی ہے۔ یہ باتیں میں انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ کروں گا۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمران نیازی اور باقی زخمیوں کو صحت دے، تندرستی دے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ مسلسل جو جھوٹ بولا جا رہا ہے، قوم کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے اور قوم کو چھلنی کیا جا رہا ہے اپنی بدترین اور گھناؤنی سازشوں سے، حتیٰ کہ ان اداروں کے خلاف بھی۔ جنرل باجوہ کے بارے میں عمران خان کیا کہتے تھے ذرا سن لیں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور تمام اس طرح کی جو کانٹرڈکشن آپ دیکھیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جسس افتخار آج ساری پاکستانی عوام کی طرف سے آپ کو کہتا ہوں، وہ جو آپ کے اوپر سازشیں کر رہے ہیں، چودھری افتخار کا کیا رول تھا؟ آپ بکے بھی تو کتنے سستے بکے؟ آپ کے ضمیر کی قیمت اپنے بیٹے کو بلوچستان کے بورڈ آف انویسٹمنٹ کا وائس چیئرمین بنانا تھا۔ ہر ہلکے اگر
टेस्ट हो जाए तो पता चलेगा कि किसने 35 पंचर लगाए थे। तो 35 पंचर लेके दिए तो सियासी बात है ना, असल चीज तो प्रूफ देनी थी। अच्छा 35 पंचर सियासी बात थी, मान गया। सियासी बात का मतलब कि एक ब्रिगेडियर सैमसन ने हमें बताया, उन्होंने मुर्तजा पोया हुआ सुना तो वो ट्वीट हो गई और वो 35 पंचर बन गया। जस्टिस खिलाड़ी साहब, जलाली साहब और नासुर मुल्क साहब, अल्लाह करे कि ऐसे लोग और आए, ये जबरदस्त लोग हैं, मैं आंखें बंद करके इनको ट्रस्ट करता हूं। जस्टिस तसद्दुक जिलानी का नाम आ रहा है। जिलानी साहब, हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन हमें आप पे इत्मीनान नहीं कि आप गैर जानिबदार होंगे, इसलिए आपको इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनना चाहिए। इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिर दुनिया में पैसे मांगते हुए मैं खुदकुशी करते हुए मेरा पैसे मांग। हमने कभी ना अमेरिका ना IMF किसी से भिखारियों की तरह कर्जे नहीं लेने, एड नहीं लेनी। जो हमारी लाइबिलिटीज थी, जो हमने बाहर लोगों को कर्जे लिए हुए थे, पैसे देने थे, हमारे पास पैसे ही नहीं थे उनको किस्तें वापस करने की। मजबूरी IMF के पास जाना पड़ा। कोशिश कर रहे थे काफी दिनों की, कर्जों की किस्तें वापस करनी थी, अगर वो ना करते तो डिफॉल्ट पे चला जाना था। जबरदस्त पैकेज मिल गया। जनरल बाजवा ने जिस तरह हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की, सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी तो आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। जनरल बाजवा ने जिस तरह हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की। बार डॉक्टर जहां तक मुझे समझ आई है वो ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ करें, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ करें। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है। और वज़ीर आज़म, आप कमर जवेद बाजवा की बहुत तारीफ करते थे और कहते थे कि एक पेज पे क्या वजह हुई कि एक पेज पे आप वो नहीं रहे? तो ये तो जनरल बाजवा से पूछना चाहिए। मेरे लिए तो स्वयं सिर्फ एक ही चीज कि वो करप्शन को पूरा नहीं समझते थे, कैसे बंद करता है, वो एहतसाब नहीं करने के लिए तैयार। जानवर होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं होता। जब शेर एक हिरन को पकड़ लेता है तो बाकी सारे हिरन भाग जाते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल हैं। इन्होंने हुकूमत को साजिश के तहत हटाया। इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक। मीर जाफर मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था। मैं आज जनरल बाजवा से सवाल पूछता हूं कि क्या फौज का वकार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? अगर जो आपकी फौज पे काली बहनें गलत काम कर रही है, जुल्म कर रही है, इंसानों पर तशद्दुद कर रही है, अगर आप उनके ऊपर एक्शन लेंगे तो फौज का वकार ऊपर जाएगा। डोनाल्ड लू क्या जुबान इस्तेमाल कर रहा है, किस तकब्बुर से कह रहा है कि अगर तुमने अपने प्राइम मिनिस्टर को अदम एतमाद की इसमें ना तुमने इसको हटाया तो पाकिस्तान के ऊपर बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक अमेरिकी अफसर, उसकी क्या जरूरत है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को धमकी देता है कि अगर तुमने अपने प्राइम मिनिस्टर को ना हटाया हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा। फिर मैं ऐसा चीज करेंगे ना कि जो हम नजर आए हम स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुदाखलत की गई, साजिश की गई, बैरूनी साजिश, तो तुम्हारे से हम बहुत बुरा करेंगे। हमने सिर्फ खेलना नाम नहीं देना, बस सिर्फ खेलना इसके ऊपर की ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना ऊपर तो सुना तो एग्जैक्ट बोर्ड पर लिखने में परफॉर्मेंस कॉपी कर लूंगा आराम से। तो वो अल्लाह ताला ने ये चीज सभी को सुनाए ताकि वो ना हो पोलिटिकल हो चल रहा है, ताकि डेमोक्रेटिक लेवल पर एक चीज आए वो तो सुना कर नहीं तो वो स्लिप पर लिखा है इंडस्ट्री में हमारे पास कॉपी नहीं है ना। अब आपने देख लिया खुद कि एक तजाद भरी एक दास्तान है। उसके बाद मुझे तो इस बारे में एक लम्हा भी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं कि ये शख्स जिसको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी
کہ دن رات یہ جھوٹ بولنے والا شخص آج پھر نہ صرف میری بات چھوڑ دیں، سیاسی قبیلے کی بات چھوڑ دیں، آج وہ افواج پاکستان کے اوپر اس طرح حملہ آور ہے کہ جس طرح خدا نخواستہ کوئی دشمن حملہ کر دے. ایک طرف آپ نے سنا کہ کس طرح کہ جنرل باجوہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری پوری مدد کر رہے ہیں، اور آج کن الفاظ میں، یعنی جنرل باجوہ سپہ سالار ہیں، افواج پاکستان کے اس ادارے کے خلاف جو گندی فاش گالیاں جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، ان کے بچوں اور بیٹیوں کے خلاف. دشمن ملک ہندوستان کو اور کیا چاہیے؟ وہ تو آج خوشیاں منا رہے ہیں وہاں پر. خود آپ نے ہندوستان کے جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے اوپر ان کے کس طرح مسکراہٹیں ان کے چہروں پر ہیں کہ کس طرح عمران خان اپنی ISI اور اپنے فوجی ادارے کے خلاف اٹھ کھڑا ہے، اور وہ سنگین الزامات لگا رہا ہے کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی بات مزید مجھے کہنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شخص سر سے لے کے پاؤں تک یہ ایک جھوٹ کا ایک مجسمہ ہے، اور قوم کو بدقسمتی سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ قوم کو پٹری سے ہٹانے کے لیے. لیکن یہ 22 کروڑ کا ملک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے گا. میں آج کے اس موضوع پر آنے سے پہلے چند اور باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور آپ گواہ ہیں. بالکل 10 ارب روپے کا پاناما کا الزام جو مجھ پہ لگایا گیا تھا 5 سال پہلے، 5 سال ہو گئے وہ عدالت میں کیس چل رہا ہے. یہاں پر لاہور میں کئی ججز تشریف لائے اور کئی چلے گئے، ان کے وکیل نہیں پیش ہوتے، اور ہر تاریخ پر کوئی بہانہ. یہ کوئی بطور لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں، حکومت میں یہ تھے. حکومت میں ایک طرف ہمیں سزائیں دلوانے کے لیے آرڈیننس جاری کروایا کہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ لگائے جائیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں. ریٹائرڈ ججز کیوں؟ خدا نہ خواستہ جو حاضر سروس ججز کم ہو گئے تھے یا موجود نہیں تھے. صرف ایک کہ ایسے ریٹائرڈ ججز قابو کر لیے جائیں جن کو جاوید اقبال کی طرح بلیک میل کریں. اور وہ خاتون بیچاری ہماری بہن، کیا نام تھا اس کا، طیبہ گل کو حبس بیجا میں رکھا وزیر اعظم ہاؤس میں، ان کو بلیک میل کیا اور اس کے ذریعے جاوید اقبال کو بلیک میل کیا تاکہ ہمارے خلاف اور ان کے جو خلاف کیسز تھے وہ بند ہو جائیں. ہمارے خلاف وہ پوری طرح نیازی عمران گٹھ جوڑ جو ہے وہ پوری تیزی کے ساتھ وہ سزائیں دلوائیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کے باوجود بھی مجھے پتا ہے کہ آپ نے آج ماڈل ٹاؤن کا سوال بھی کرنا ہوگا. ماڈل ٹاؤن میں ٹرائل کورٹ نے ان کے دور میں ہمیں اور میرے ساتھیوں کو کلین چٹ دی، اور لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس کو جو فیصلہ آیا تھا اس کو برقرار رکھا. دوسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملتان میٹرو میں کیا ہوا تھا کہ وہ یادیو کمپنی $17 ملین عمران خان نیازی نے الزام لگایا تھا، اس کا کیا بنا آج تک؟ میں جاننا چاہتا ہوں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کو اس کے اوپر مامور کیا تھا کہ یہ آپ ٹیلی ویژن پر کہہ دیں. $17 ملین، چین کو بدنام کیا، چین کو ناراض کیا. وہ کہاں گیا وہ کیس؟ وہ شناختی کارڈ کدھر گیا؟ تیسرا
27 अरब रुपए के वो दस्तावेजी सबूत वो लहराए गए कि जावेद सादिक नामी आदमी मेरा फ्रंटमैन है। 5 साल हो गए उस फिल्म को, किधर गया वो केस? कोई बताए कि वो केस कहां गया? और चौथा कि डिफेक्ट डेली मेल में जो स्टोरी इमरान खान नियाजी और शहजाद अकबर ने छपवाई, उसका क्या हुआ? पाकिस्तान को तो बदनाम कर दिया, लेकिन वही डिफेक्ट उसी स्टोरी के लिए जब पलंदा भिजवाया गया नेशनल क्राइम एजेंसी को, तो 2 साल उनको तहकीक उन्होंने की। वो मेरी कोई फुफ्फी के बेटे नहीं थे कि उन्होंने 2 साल बाद उन्होंने क्लीन चिट दी अल्लाह ताला के फजल करम से। ये है वो इमरान नियाजी जो इस कौम को तबाह करना चाहता है, इस कौम को बर्बाद करना चाहता है, इदारों को भी, और मुल्क को, उसकी मईशत को तबाह कर दिया, खारजी ताल्लुकात को तबाह कर दिए। मैं यहाँ पर मेरे सीने में वो राज दफन है खारजी ताल्लुकात के हवाले से, जो मैं बताऊं तो आप सब आपके सर छत को लगेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर वो ऐसी बात नहीं करूँगा, इसलिए कि मैं अमीन हूँ, मुझे अपनी कब्र में जाना है, मगर पाकिस्तान का 22 करोड़ अवाम का मफाद मैं अपनी ज़ात के लिए उसको कुर्बान नहीं कर सकता। लिहाजा अब मैं आता हूँ आज के मौजू पर कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया, भाई पंजाब हुकूमत तुम्हारी है, पंजाब आपके पास स्पेशल ब्रांच है, आपके पास आईबी है, आपके पास दूसरी एजेंसीज हैं, आप उनके साथ तहकीक करवाएं। वज़ीर आला पंजाब को पूछें कि वफाकी हुकूमत ने 28 तारीख का ये मुरासला है, फेडरल एजेंसी ने लिख कर दिया, जो हमने पंजाब हुकूमत को भिजवाया कि ये जनाब इमरान खान के ये जो हो रहे हैं जुलूस जलसे, वहाँ पर खुदा न खास्ता दहशत गर्दी का पूरा ख़तरा है, उसके लिए पूरी तदबीर की जाए, उसके इंतजामात किए जाएँ और बेहतर है कि उसको ख़त्म किया जाए। ये सब हमने मरासले पंजाब हुकूमत के साथ शेयर किए। उनकी जिम्मेदारी थी, मेरी तो जिम्मेदारी जो थी कि जो वफाक से जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो हमने उनके हवाले की। तो अगर कोई ये वाक़या हुआ तो पंजाब हुकूमत को पूछें, FIR क्यों कट हुई तो पंजाब हुकूमत इनकी अपनी है, मेरी तो नहीं है। IG इनका है, होम सेक्रेटरी इनके हैं, वो बताएं, कौम को बताएं अभी तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। वो 4 गोलियां हैं, 16 गोलियां हैं, 8 गोलियां कितनी हैं, वो कौम को बताएं। लेकिन झूठ बोलकर अगर और मैं देखिए, मैं मजहब काट के मैं खिलाफ हूँ। सियासत है और अल्लाह ताला की किताब, उसके अहकामात, उसके नबी करीम की जो उस पर हंसना है, वो हम सब का हमारा वो यानी ईमान है दिल की अदा गहराइयों से। लेकिन किसी ने एहसन इकबाल के बारे में पूछा कि जब वो जख्मी हुआ कि वो क्यों जख्मी हुआ, वो जो मजहब काट का जो उसको इस्तेमाल हुआ और उसको जिस तरह उसको पजीराई मिली, एहसन इकबाल जब जख्मी हुआ अल्लाह ताला ने उनको बचाया, उसको तो किसी ने नहीं पूछा। आज ये जो शख्स है जिसने ये जो वीडियो सामने आई हैं और पूरी कौम के सामने है, वो आपने देखा है, मैंने भी देखी है वो, और जो उसको खुद इस जुर्म को वो कबूल करता है कि मैंने ये जुर्म किया है, ज्यादती की है, तो उसकी जो नताइज जो हैं, उसकी जो बुनियाद है, उसके ऊपर हमें गौर करने की ज़रूरत है। इससे हटकर मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर इमरान खान नियाजी आपके पास अगर सबूत हैं कि इन 3 लोगों ने साजिश की, खुदा न खास्ता, तो फिर मुझे एक लम्हा भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहने का कोई हक नहीं है। एक लम्हा भी आप सबूत कौम के सामने ले आएं, माजी की तरह झूठ ना बोलें, और अभी जरा सियासी इंतकाम की वीडियो चलाएं जरा। दूर की बात है, करप्शन 9 दिन में खत्म हो जाएगी। जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का $200 अरब जो बाहर पड़ा हुआ है,
इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। जो पैसा आवाम पे जाना चाहिए वो बड़े बड़े मेट्रोज पे, ऑरेंज ट्रेन पे जाता है, इनमें से किकबैक्स ली जाती है, वो पैसा बाहर लिया जाता है। जो ये पकड़ा गया है, ये जो फैसल सुबहान ने बताया है, असल में मेट्रो का, और ये तो मुल्तान मेट्रो सबसे कम कीमत में बनी है, इसके पैसे गए बाहर। 16 अरब रुपए का एक करप्शन का केस, 8 अरब रुपए का दूसरा केस। उस आदमी को जो भी सिलेक्ट करता है, इलेक्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ी मुल्क की तौहीन नहीं हो सकती। खान साहब का फोन आया भी सुबह ताले ढाडे खुल जाने के साइड पे मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है। खान साहब ने जो मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा और लाल अकबर का लेटर भी कम कर उन्हें मन के और जो टाइम है टाटा बीबी रात में मन दसेगी, ठीक है, क्योंकि मेरे से पूरी चढ़ाई की है। मैं कि एक काम नहीं हुआ करा, देखो है एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन लेनी है, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लगे हैं, तो रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा मेरे पास? तो कहते तुम पैनिक ना हो। तो फिर मैंने आपके फोन आया कि बीबी है कह रही है, ठीक है, कल तुम लेटर लाजमी मिलेगा। हफ्ते तो पहले मुआ रही हूँ। एक्चुअली तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तो तुमने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कह दी तू कह रही है तो तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या, मैं तेरे को पूछा, मैं कहा 3, तुम कितना पेंसिल? मैंने कहा 3 कितना देगा? 3 ठीक है। कहती है नहीं 5 तो कम से कम मंगवा के दो। सादिक और सच्चा इंसान। जो भी मैंने खरीदी सब रिकॉर्ड के ऊपर है। इमरान खान कहते हैं दहाई खरीदने के बाद मेरी मर्जी, मैं उन्हें जैसे मर्जी इस्तेमाल करूं। इमरान खान को नाअहल करार दिया गया है। इमरान खान करप्ट प्रैक्टिस में मुलविस रहे, उनका जमा करवाया गया जवाब दुरुस्त नहीं था। आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी हो गए हैं। स्पेशल जज सेंट्रल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत का फैसला सुनाया है। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके खानदान को मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्जामात से बरी कर दिया है। अदालत ने मुंजमद अकाउंट्स भी बहाल करने का हुक्म दे दिया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शरीफ के मुंजमद बैंक अकाउंट्स की तहकीकाती रिपोर्ट वेस्टमिंस्टर कोर्ट में जमा करा दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ और उनके खानदान के बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरिमाना सरगर्मी का कोई सबूत सामने नहीं आया। आप मुझे बताएं कि अल्लाह ताला के फजल करम से एनसीए ने तो मुझे क्लीन चिट दी, और एनसीए कोई पाकिस्तान का इदारा नहीं। पाकिस्तान के इदारे भी बहुत मोहतरम अदालतें बड़ी मोहतरम हैं, लेकिन बरतानिया की एनसीए अगर अदालत में ये रिपोर्ट जमा कराती है कि शहबाज शरीफ या मेरे बेटे के ख़िलाफ़ हमें कुछ नहीं मिला, और ये हीरे जवाहरात तो ये तो मुंह बोलता सबूत है कि उन किन को मिले हैं, इमरान नियाजी के ख़ानदान के जो अफराद हैं उनको मिले, और वो कह रही हैं कि वो कहते हैं कि जी 2 करोड़ कम है, 5 करोड़ का, खुदा जाने वो क्या कह रहे हैं, लेकिन हीरे जवाहरात साबित होते हैं। और ये तजाद है जो आप देख रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये वाक़यात सबूत खुद आपके सामने पुकार पुकार के बता रहे हैं कि ये शख्स सर से लेकर पांव तक झूठा, खाइन, ना अमीन है ना सादिक है। लिहाजा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब ये अपनी मर्जी की एफआईआर कटवाना चाहते हैं तो कटवा लें, लेकिन अगर कौम को इन्होंने सबूत ना दिया माजी की तरह, तो फिर इस बार मैं समझता हूं कि पूरा पाकिस्तान इस बात पर यकसू होना चाहिए। पूरा पाकिस्तान, आला अदालतें उज़्मा का फर्ज बनता है कि इस इल्ज़ाम के बाद अगर वो खामोश बैठेंगी तो इस मुल्क के साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती होगी। तरीका ये है, फौजदारी जो के एक्सपर्ट्स वो जानते हैं कि एफआईआर कटती है, बाकायदा तहकीक होती है और वो मामला फिर चलता है, पूरी तरह
इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनती है, वो जाती है, फिर अदालतों में पेश होती है। लेकिन आज मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि FIR कटती रहेगी और इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी। मेडिकल जो लीगल सर्टिफिकेट का मुरवजा तरीका ये है कि वो सरकारी अस्पताल देता है। ये सीधे पहुंच गए अपने जो शौकत खानम पहुंच गए। 3 घंटे रास्ते में अगर इनको जो गोलियां खुदा न खास्ता जो लगी हैं, 4 लगी हैं, 2 लगी हैं, खुदा जानता है जितनी में लगी हैं, कहीं रास्ते में रुके, जाके किसी सरकारी अस्पताल में रिपोर्ट दर्ज करवाई या बैंडेज करवाए। 3 घंटे का सफ़र इन्होंने क्यों तय किया और सीधा इमरान खान अस्पताल क्यों पहुंच गए शौकत खानम? जो मेडिको लीगल रिपोर्ट कानून कहता है कि वो सरकारी अस्पताल वो देगा, ये अपने जो अस्पताल बनाया खैराती वहां पर क्यों पहुंच गए? एक सवालिया निशान है, इसका जवाब दे कौम को। और उसके बाद फिर इन्होंने जो कल गुफ्तगू की वो आपके सामने, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मॉडल टाउन की जो लाशें हैं उसके ऊपर इन्होंने सियासत की। बहुत अफसोसनाक वाक़या था वो आप सब जानते हैं, जो 8 साल पहले हुआ। फिर कोई मौका नहीं जाने दिया जिससे कि इन्होंने पाकिस्तान के इदारों को मुलव्वस करके सियासी तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं की। जब अपनी हुकूमत, आपने खुद सुन लिया कि इन्होंने ऑफर की थी कि इनडेफिनेट आप मुझसे एक्सटेंशन ले लें, मेरी हुकूमत बचा लें आप, और उन्होंने इसका इकरार किया है। और अब जो अल्फाज जानवर, न्यूट्रल और जो अल्फाज कहे जा रहे हैं, मैं कहता हूं कि कोई दुश्मन भी इस तरह की बात नहीं करता कि कोयटा का जो कोर कमांडर जो शहीद हुए अपने साथियों के साथ, जो सोशल मीडिया में उनके बारे में जो बात की गई, बाखुदा बदतरीन दुश्मन भी इस तरह की बात नहीं कर सकता कि जब अल्लाह को कोई प्यारा हो जाए और वो भी पाकिस्तानी अपने वो जामे शहादत नोश करे इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ये कहा जाए कि हेलीकॉप्टर बच जाता अच्छी बात थी, वो जो चले गए हैं, तो अल्फाज भी दोहराए जा सकते। ये है इस शख्स की ज़हनियत, ये इस शख्स का फतूर। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के ऊपर एक सबसे बड़ा बोझ है 75 साल में सियासी तौर पर, और 22 करोड़ अवाम ने इसका फैसला करना है जब वो वोट का वक्त आएगा कि इसके हक में वोट देना है, इसके खिलाफ। अगर 22 करोड़ अवाम में मेजॉरिटी इनके हक में देती है तो मैं उसको तस्लीम कर लूँगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो तबाही से खुदा ना खास्ता फिर नहीं बच सकता। मैं आपको बिला खौफ तरदीद ये बात करना चाहता हूँ। मैं अब जो असल बात की तरफ आता हूँ, राना सनाउल्लाह के खिलाफ जाली जो केस हेरोइन का किसने डाला था, इमरान खान नियाजी की जाती हदायत के ऊपर, ये बात जान लीजिएगा, इन्होंने जाती हुक्म दिया उस अफसर को कि इनके खिलाफ हेरोइन का केस डालें आप, राना सनाउल्लाह के खिलाफ। और वो कहाँ सबूत? वो जो राना सनाउल्लाह की जो बेल हुई थी, वो मेरे ज़माने में बेल नहीं हुई, इमरान खान नियाजी के ज़माने में बेल हुई। मेरे खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये मेरे गए, तो वो मेरी बेलें और सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंडोर्स किया इमरान खान नियाजी के दौर में, मेरे दौर में नहीं। तो ये आदमी वो शख्स है, ये पत्थर का दिल है, इसका पत्थर का, इंसान का दिल नहीं है ये। माफ कीजिए मुझे ये बातें करनी पड़ी, लेकिन मैं ये सच्ची बातें कौम को नहीं बताऊंगा तो मैं अपनी जिम्मेदारी से मैं गफलत कर रहा हूँगा, संगीन गफलत कर रहा हूँगा। पत्थर का दिल है। आज मैं आपकी अपनी अगली बात करने से पहले 2 जाती वाक़यात सुनाना चाहता हूँ जो मैंने कभी आपको नहीं बताया, लेकिन आज बताना चाहता हूँ। एक आदमी जिसका नाम था तलत महमूद, उनका निक नेम था टॉमो। वो मियाँ नवाज शरीफ के क्लास फेलो थे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के, और इमरान नियाजी के जिगरी यार थे, जिगरी। और ये फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं, देखिए मैं खताकार इंसान हूँ सबसे ज़्यादा, और ये मैं कहूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला तो इससे बड़ा झूठ को हो नहीं सकता, लेकिन हम खताकार इंसान हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। भाई मेरी बात सुन लें, भाई मेरी बात सुन लें ज़रा काइंडली, मैं सवाल कीजिए कि मैं
غلط بات کیوں کروں آپ سے؟ چھوٹے موٹے جھوٹ دنیا، اور خدا سے معافی مانگنی چاہیے. کبھی والد نے اپنا اس سے ڈرے تو ہاں جی میں لیٹ ہو گیا تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو یہ باتیں زندگی میں ہوتی ہیں، انسان سیکھتا ہے زندگی میں. کبھی والدہ نے جھاڑ ڈال دی تو کوئی بہانہ بنا لیا، جان بوجھ کے نہیں. لیکن یہ زندگی میں ہم لوگ انسان ہیں، کوئی فرشتے تو نہیں ہیں بھائی. تو میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ بات کر رہا ہوں جو کہ حقائق پر مبنی ہے. وہ شخص ٹامو، اس کا نام تھا، وہ میاں نواز شریف اور عمران خان نیازی اکٹھے جم خانہ میں کرکٹ کھیلتے تھے، اور جگری یار تھے. جگری میاں نواز شریف کو کلاس فیلو تھے، عمران اس کی شکل بھی، ٹامو کی قد بھی اور شکل، چہرہ بال عمران خان سے ملتے جلتے تھے. وہ یہاں پر پنجاب میں لگ گئے. یہ بینکر، یو بی ایل میں بینکر تھے. وہ جو کوآپریٹو بینک ہے اس کے لگ گئے، وہ چیئرمین میرٹ پہ لگ گئے. عمران نیازی اس سے بڑے ناراض ہوئے کہ تم کیوں لگے ہو، یہ میرے ذاتی علم میں ہے. بعد میں جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو وہ ایگریکلچرل بینک کے وہ چیئرمین لگے، اپنے میرٹ پہ لگے. عمران نیازی پھر ناراض ہوئے. ان کو ہو گیا کینسر. یہ سننے والی بات ہے، میں اس لیے کہتا ہوں پتھر کا دل شخص ہے وہ. ان کو ہو گیا کینسر. جب کینسر ہوا تو ان کے خلاف عمران نیازی نے نیب میں ایک کیس بھی بنوا دیا تھا، اور ای سی ایل پر رکھا ہوا تھا. ای سی ایل پر جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا کیس بہت سیریس ہے، آپ باہر جائیں ورنہ یہ آپ کا کینسر پھیل جائے گا، سن لیں بات. تو کچھ دوستوں نے کہا کہ عمران نیازی کو آپ کہو. انہوں نے کہا میں نے نہیں کہنا، اس کو نہیں پتا، اس نے مجھے ای سی ایل پر رکھا ہوا، میں نہیں کہوں گا. دوستوں نے کہا کہ وہ جو امی جو بھی ان کا نام ہے کہ بھئی اس کو بہت بیمار ہے، اس کو آپ باہر جان. کوئی جواب نہیں، سننے کوئی جواب نہیں. آخری دن یا 2 دن پہلے اس اللہ اس کو جنت نصیب کرتا ہوں، میرے بھی بڑے جاننے والے تھے. انہوں نے پھر عمران نیازی کو خود ان کو دیا اس کو میسج کہ امی میں بہت بیمار ہوں، مجھے باہر جانے دیں. تو جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی اس دن ان کو ای سی ایل سے نکالا، اور اگلے دن آپ نکال لے، ریکارڈ ہے، ٹویٹ آ گئی کہ میرا بچپن کا دوست ٹامو اللہ کو پیارا ہو گیا. اور اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی پتھر دلی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں ذاتی، اٹ از مائی پرسنل نالج. دوسرا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور یہ فیکٹ ہے 100%. یہ جو علیم خان ہیں، انہوں نے اربوں روپے عمران خان کی سیاست کے اوپر اپنے لگا دیے، جلا دیے، جو بھی آپ کہیں. ہمارا تو ان سے تعلق نہیں تو اب اپنا ہمارا تعلق بنا. عمران نیازی کو جو یہ میری شنید ہے. اگلا میں فیکٹ بتاؤں گا آپ کو. عمران نیازی صاحب کو بھنک پڑی کہ یہ چیف منسٹر پنجاب بننا چاہتے ہیں. انہوں نے نیب کو اشارہ کر دیا کہ اس کو بلاؤ اور اس کو خراب کرو. وہ 2-3 دفعہ گئے، جو میں نے سنا ہے، یہ میری شنید ہے. تو انہوں نے عمران نیازی کو کہا بھی مجھے بلا لیے، بلاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی ٹھیک ہو جائے گا. وہ ایک دن گئے تو ان کو بٹھا لیا کہ بھائی آپ اریسٹ ہو گئے. وہ بڑے پریشان. اب یہ واقعہ فیکٹ میں جو آپ کو اب سنا رہا ہوں. ایک دن نیازی صاحب نے دیکھا کہ علیم خان عدالت میں گئے، اور وہ گئے اور عدالت سے بیٹھ گئے. انہوں نے فوراً شہزاد کو فون کیا، یہ کیا ماجرا، کیا ہوا؟ یہ علیم خان بغیر ہتھکڑی کے جا رہا ہے، یہ کیوں ہوا؟ اس کو ہتھکڑی کیوں نہیں لگائی؟ اس نے کہا جی وہ قانون ہے کہ جو الیکٹڈ ممبرز ان کو ہتھکڑی نہیں لگ سکتی. یہ ہے وہ شخص جو موشن کش ہے، موشن کش. میں نے باتیں یہ چند ہفتے اور مہینوں پہلے ایسے نہیں کی تھیں، اچھی طرح دیکھ بھال کے یہ میں نے باتیں کی تھیں، اور مجبوراً کی تھی ایک دکھی دل کے ساتھ. تو یہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں یہ پتھر دل انسان ہے. اس کو کوئی، اب وہ میں ان کو نہیں جانتا. نعیم خان جو ان کے تھے فاؤنڈر ممبر، نعیم الحق، ان کا انتقال ہوا کراچی میں. ان کے جنازے میں نہیں گئے، یہ فیکٹ نہیں گئے جنازے پہ. اور وہ غریب لوگ پاکستانی مجبور کوئٹے میں جن کے درجنوں، جن کے ان کے اپنا پیارے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اس حادثے میں. تو یہ کہہ رہے تھے جب تک وہ وزیر اعظم
کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا خدا کی قسم سارے کام چھوڑ کے پہنچ جاتا کہ بھائی مجھے بہت دکھ ہے، میں آیا ہوں اظہار افسوس کرنے، دعائیں خیر کرنے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، میں پوری کوشش کروں گا، اتنا ہی تھا۔ جواب آیا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا۔ اندازہ کریں اس سے زیادہ پتھر دلی کیا ہو سکتی ہے؟ ارشد شریف کے اس معاملے کو کتنا انہوں نے سیاسی طور پر عمران خان نے بلیک میل کیا اس کیس کو۔ یہ وہ شخص ہے۔ اب میں آتا ہوں آج کے اس موضوع پر واپس، اگلی وہ یہ ویڈیو ذرا دیکھ لیں اپنا نیاز صاحب، ذرا یہ آپ کے متعلقہ میں نے بھی نماز پڑھنی ہے، ابھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا واش روم، سوری، معافی چاہتا ہوں جی، میں معافی چاہتا ہوں۔ اب یہ مجھے نہیں پتا، یہ آپ کا استحقاق ہے، آپ یہ بات کر سکتے ہیں۔ جی لگائیں جی ذرا۔ سن لو، اگر کسی پولیس والے نے کسی بھی تحریک انصاف اور ہمارے لوگوں کو جو اسلام آباد جا رہے ہوں گے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور یا گولی چلائی، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں پھانسی دوں گا۔ تاریخ کو میں سارا پاکستان بند کروں۔ فیصلہ سڑکوں پہ ہوتا ہے۔ میں نے کوئی تحریک اپنی زندگی میں نہیں ایسی دیکھی۔ جس دن سے میں پیدا ہوا ہوں میں تحریکوں میں پہلی دفعہ آج یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر فوج نے ستو کیے ہوئے تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے۔ قربانی کی ان سے پہلے قربانی ہوگی۔ شیخ رشید جیسا بے شرم آدمی، سیدھا چلی شیخ رشید جس کو میں اپنا چپڑاسی بھی نہ لگاؤں۔ عناصر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ نے باتوں میں نہیں آنا۔ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، سڑکیں بند کر رہے ہیں، لوگوں کی روزگار جا رہا ہے۔ جو بیچارہ دہاڑی میں جس نے آ کے مزدوری کرنی تھی، جب ملک رک جائے گا وہ کدھر سے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ یہ آپ دیکھ لیں، اب میں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا۔ ہم نے تو کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں کیا۔ جلا دو، گھراؤ کر لو، اسمبلی کے اوپر حملہ کر دو، آگے بڑھو، جلاؤ گراؤ، ہم نے تو یہ باتیں کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ اور آج چونکہ ایک آئینی طریقے سے حکومت تبدیل ہوئی اور مخلوط حکومت 6 مہینے پہلے مارچ وجود میں آئی، اب آپ سے آئینی طریقے سے حکومت جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں رہی، تو آپ اس فوج کے ادارے کے
सिपाहियों, अफसरों, उनके बच्चों को अपना इतनी गलीज जुबान में आप उनको तानाजनी कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। आपका जो सोशल जो मीडिया जो आपका ब्रिगेड है कि देखती आंख ने और सुनते कानों ने कभी इस तरह का मंजर नहीं देखा था। यानी आसमान भी आज रोता होगा कि ये वो शख्स जिसके ऊपर इसी इदारे ने इतना बड़ा एहसान किया। और वो इदारा देखें, सुनने बात जरा गौर से, वो इदारा जनूबी वजीरिस्तान में, शुमाली वजीरिस्तान में जो सैकड़ों जवानों और अफसरों ने, हजारों ने जो जामे शहादत नोश किया पाकिस्तान को दहशत गर्दों से बचाने के लिए, कोयटा में, कराची में, पेशावर में, लाहौर में, आर्मी पब्लिक स्कूल में उनके बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए। दुकानों में ताजर, घरों में माएँ, अस्पतालों में डॉक्टर। इतनी कुर्बानियां देने के बाद इमरान खान उस इदारे के सिपा सलार, उसके बच्चों को और उनके अफवाज के अफसरों को इस बुरे तरीके से उनको दुनिया के आगे एक्सपोज करे। मैं कहता हूं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कोई गए से गया पाकिस्तानी भी इस तरह की बात कर सकता था, सोच सकता था। इसलिए मैं समझता हूं कि आज मुझे ये बातें इसलिए कहनी पड़ी हैं। और फिर कहते हैं कि बंद कमरों में बैठ के ये पहले 4 ने साजिश की थी, अब 4 ने साजिश की है, अब 3 ने साजिश की है। डीजी FIA को, बशीर मेमन को कमरे में बंद मैंने नहीं किया था, वो आपने किया था। तैयबा जो हमारी कौम की बेटी, उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बंद मैंने नहीं किया था, आपने किया था। और भी इस तरह के आपके बड़े कारनामे हैं बंद कमरों में कि लोगों को आप इस तरह डराते धमकाते रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आज ये कौम उस तारीख के उस मौके पे आ पहुंची है, उस दुराए पे आ पहुंची है कि आज दूध का दूध और पानी का पानी होगा, करना होगा। उसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। यानी स्कॉटलैंड यार्ड की बातें करते हैं, और भाई NCA, नेशनल क्राइम एजेंसी, वो कोई बांग्लादेश की कंपनी है या कोई भूटान, वो भी बरतानिया की है। स्कॉटलैंड यार्ड भी बरतानिया का है। NCA का तो फैसला आपने माना नहीं, तो स्कॉटलैंड यार्ड का फैसला मानेंगे? जब वो इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, उनकी तारीफ आप बहुत करते थे। जब आपको उन्होंने बुला लिया और माजूद करने को कहा, इससे बुरा चीफ जस्टिस है कोई नहीं। वो जो नासरुल मुल्क थे, आपने कहा था नासरुल मुल्क जैसा चीफ जस्टिस है कोई नहीं। जब वो 35 पंक्चरों का फैसला, केस का फैसला उन्होंने दिया, तो किस तरीके से आपने उनको रगेदा। और वो वाकई यानी बतौर इंसान, बतौर एक मुनसफ, नासरुल मुल्क एक काबिल एहतराम शख्सियत है। वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं। वो इस तरह के और बड़े बड़े काबिल काजी माजी में रहे, जस्टिस कियानी और भी। लेकिन आपने जिसके बारे में कहा कि ये बहुत ईमानदार आदमी है, जब जरा से भी आपको झटका लगा इंसाफ के तराजू में, आपने उनको गालियां सुनाई। चाहे वो ये इलेक्शन कमिश्नर हो, जिनके बारे में आपने सिलेक्ट किया, आपने कहा ये बहुत ईमानदार आदमी है। जनरल बाजवा के बारे में आपने कहा, औरों के बारे में आपने कहा। मेरा मुंह न खुलवाएं, अगर मैंने यहाँ पर वो बातें कर दी तो इमरान खान न्याजी, तुम्हें मुंह दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल मुंह छुपाते फिरोगे। मैं नहीं चाहता कि मैं वो बातें करूं। ये मेरे दिल में राज है, राज रहने दें इनको, कौमी राज है ये। अब मैं आता हूं आपके इल्जाम की तरफ। ये केस फौजदारी चलता रहेगा, अपना वो इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी। मैं समझता हूं कि 22 करोड़ आवाम को ये जानने का हक है, 22 करोड़ आवाम का ये राइट है। अगर इस पाकिस्तान ने एक जमहूरी दौर में पनपना है, बहुत हचकोले, बहुत धचके लगे हैं पाकिस्तान की जमहूरी जो हमारी जो
یہ کشتی ہے بہت کئی مرتبہ یہ کنارے سے لگی پھر منجدار میں پھنسی. اللہ تعالیٰ کرے گا یہ دشوار گزار یہ سفر طے ہو جائے گا. لیکن اگر پاکستان نے ایک آزاد مملکت, ایک انصاف پر مبنی ایک معاشرہ, عدل پر مبنی معاشرہ جس میں سب کو انصاف ملے اور پاکستان کے اندر سب کو یہ رائٹ ہو کہ اپنے دائرے میں رہ کر قانون کے اور شائستگی کے دائرے میں رہ کر بات کرنے کا اس کو موقع ملے اور کوئی کسی سے سوال کرے تو اس کو جواب لینے کا حق ہو, تو اگر اس نے آج الزام وزیر اعظم پر لگایا ہے اور انٹیریئر منسٹر پہ لگایا ہے اور ایک فوج کے ایک اعلیٰ افسر پہ لگایا ہے, تو میں آج کہتا ہوں پھر کہ مجھے ایک سیکنڈ رہنے کا حق نہیں کہ خدا نہ خواستہ اس سازش میں دور دور تک میرا کوئی رتی برابر بھی یا ان کا ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں یا جو فوجی افسر ہیں ان تینوں نے کہ ہم نے سازش کی, دور دور تک اگر اس سازش کا کوئی ہلکا سا سایہ ثبوت نحیف ثبوت بھی آ جائے تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے نہ صرف سیاست چھوڑ دوں گا جس طرح میں نے ماضی میں ان الزامات کے بارے میں کہا, اور اللہ تعالیٰ نے آج تک میری لاج رکھی ہے اس گناہگار کی, اس کمزور خطاکار کی. تو میں آج سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وسیع تر مفاد کا یہ تقاضا ہے, پاکستان کے اندر جمہوریت کو قائم رکھنے کا یہ تقاضا ہے, پارلیمانی سیاست کا وجود برقرار رکھنے کا تقاضا ہے, عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا تقاضا ہے, عمران نیازی کے الزام کی پوری طرح شنوائی کا تقاضا ہے, اور دوسرے ان کے جو گروہ ہیں, ان کے جو ساتھی ہیں, ان کا مطالبہ اس کا بھی یہ تقاضا ہے, اور آئین اور قانون کا بھی تقاضا ہے کہ اس بارے فی الفور فیصلہ ہونا چاہیے عدل اور انصاف کی بنیاد پر اور حقائق کی بنیاد پر. اس کا واحد ایک طریقہ ہے یہ جو انویسٹیگیشن جو ہے چلتی رہے گی. میں آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملتمس ہوں کہ وہ فل کورٹ کا کمیشن بنائیں, فل کورٹ کا کمیشن بنائیں جس میں انتہائی لائق احترام قابل احترام تمام ججز جو ہیں, چاہے وہ جونیئر ہیں یا سینئر ہیں, سپریم کورٹ کے میں چیف جسٹس جو میرے لیے بندیال صاحب بہت ہی قابل احترام ہیں, وہ ایک بہت نرم گفتار کے مالک ہیں, بہت اچھے وہ ویلیوز کے مالک ہیں, ان کا خاندان مجھے اس کا اپنا اچھی طرح اندازہ ہے, وہ بڑی نرم گفتگو کرتے ہیں, کبھی کسی کے خلاف کیچڑ نہیں اچھالتے. میں آپ سے یہ ان کیمروں کے ذریعے اور آپ سب کے سامنے چیف جسٹس بندیال صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت دے, اور ایک بطور ایک پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے قاضی آپ ہیں, سب سے جو ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس ہیں. میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اس ملک کے بہترین مفاد میں, عدل اور انصاف کے مفاد میں, اور یہ فساد فتنہ ختم کرنے کے لیے چاہے ترازو انصاف کی بنیاد پر ادھر جائے یا ادھر جائے, مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے بالکل. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ فل کورٹ پر مبنی کمیشن آپ تشکیل دیں. میں آپ کو انشاءاللہ فی الفور میں خط کے ذریعے آپ سے میں ان رائٹنگ میں آپ کو یہ درخواست کروں گا, اور مجھے امید ہے کہ میری اس درخواست کی پذیرائی ہوگی پاکستان کے بہترین مفاد میں, 22 کروڑ عوام کے مفاد میں. اور اگر آج آپ نے یہ میری اس درخواست کو منظور نہ فرمایا کہ فل کورٹ کے اوپر ایک کمیشن مرتب کیا جائے, تشکیل دیا جائے, تو پھر آنے والے وقتوں میں ہمیشہ کے لیے یہ سوال اٹھتے رہیں گے. یہ فتنہ, یہ سازش, یہ تبھی دفن ہوگی کہ حقائق سامنے آئیں گے عدالت عظمیٰ کے فل کورٹ کے کمیشن کے ذریعے. میں اسی کی بات کر رہا ہوں.
یہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے، پاکستان کے چاروں صوبوں کی یکجہتی، اتحاد، پاکستان کا اپنا وجود، یہ اس کا تقاضا ہے کہ آپ مہربانی کر کے آپ خدارہ یہ فل کورٹ پر مبنی یہ کمیشن تشکیل دے دیں. کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا. سب جو آپ حکم دیں گے، فلاں کاغذ لاؤ، فلاں ثبوت لاؤ، فلاں پیش ہو. میں اگر ایک جو ٹرائل کورٹ میں بطور وزیر اعظم پیش ہوتا رہا ہوں تو وہ کیا تھا کہ قانون کا احترام اور قاضی کا احترام. جب آپ مجھے حکم کریں گے میں آپ کے پاس پیش ہوں گا، جس کو آپ طلب کریں گے وفاقی حکومت سے وہ پیش ہوگا، صوبوں سے آپ جن کو بلائیں گے وہ آئیں گے. لیکن پاکستان کا وجود، وہ لاکھوں شہید جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ ان کی روحیں آپ سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ اتنا بڑا الزام ہے جس نے پاکستان کی جڑوں کو ہلا دیا ہے. اگر اس الزام کی تہہ تک ہم نہ پہنچے، جو کہ صرف آپ کی ذات بطور چیف جسٹس اور آپ کا پورا جو فل کورٹ ہے اس کے اوپر مبنی کمیشن، اسی کے اوپر پوری قوم کا اعتماد ہوگا، اسی کے اوپر پوری قوم کا اعتماد ہوگا. اور میں ابھی سے کہتا ہوں، میں ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ جو درخواست کر رہا ہوں، جو فیصلہ اس فل کورٹ پر مبنی جو کمیشن کا ہوگا، میں اس کو اس کو نہ صرف تسلیم کروں گا بلکہ سر تسلیم خم کروں گا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی اور ادارہ، کوئی کمیٹی، JIT، کوئی کمیشن ان حالات میں اس فتنے اور سازش کا قوم کو شافی اور کافی جواب نہیں دے سکتی ماں سوائے دا کمیشن آف فل کورٹ آف سپریم کورٹ آف پاکستان. ایک بات اور اس کے علاوہ ابھی میں نے جب جو ہمارے شہید ہو گئے ہمارے ارشد شریف صاحب، ان کے لیے میں نے خود کمیشن بنایا. میں نے کینیا کے پریزیڈنٹ سے خود میں نے بات کی، گفتگو کی، ٹیم بھجوائی، وہاں پر سارے شواہد اکٹھے کیے. میں سعودی عرب میں تھا کانفرنس میں، وہاں سے میں نے یہ سارے وہاں سے آرڈرز دیے. پھر میں نے ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کو میں نے کہا کہ وہ یہ اس کی ساری کریں گے. مجھے پتہ چلا ان کی والدہ محترمہ نے اس کمیشن سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا، انہوں نے اس سے اختلاف کیا. تو میں چیف جسٹس آف پاکستان کو گزارش کروں گا کہ یہی فل کورٹ، یہ کمیشن ارشد شریف کا بھی وہ اس کی پوری تحقیق کرے اور بتائے کہ کیا حقائق ہیں، وہ کیا واقعات ہیں، کیا حقائق ہیں جن کے تحت وہ بیچارے اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ کون سے کردار ہیں، کنہوں نے اس میں سیاست کو ملوث کرنے کی کوشش کی، کنہوں نے اس سے اداروں کو ملوث کرنے کی کوشش کی، کنہوں نے اس کے اندر اپنا ذاتی کھیل جو ہے دکان کو چمکانے کی کوشش کی. اس کو بھی اگر چیف جسٹس آف پاکستان شامل کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس ملک کے اندر ایک جو دلوں کے اندر بھڑاس ہے اس کا بھی تسلی بخش جواب مل جائے گا. میں آج ان الفاظ کے ساتھ آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے میں ملتمس ہوں گا کہ اگر آپ کے سوال ہیں میں جواب دوں گا، لیکن اسی آج کے موضوع میں رہ کے آپ جی آپ نے بہت بڑی پیشکش کی ہے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے سادہ وزیر آباد کے، لیکن انہوں نے بریکٹ کیا ہے پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو اور پاکستان کے عسکری ادارے کو. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال طاری ہے اس میں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ جی پاکستانی فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور فوج کے ترجمان نے آپ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کارروائی حکومت نے کرنی ہے، کیا اس پہ آپ کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ میرا فرض ہے، میں اپنے فرض کی ادائیگی میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں خطا نہیں کھاؤں گا انشاءاللہ. اور آج میں نے میٹنگ رکھی ہوئی، اس کے فوراً بعد میری اسی کے اوپر میٹنگ ہے، اور جو اس ادارے کا مطالبہ ہے حکومت وقت سے، انشاءاللہ اس کی پوری طرح ذمہ داری کے ساتھ فرض کی ادائیگی ہوگی انشاءاللہ تعالی. محترم میاں صاحب،
बहुत बहुत शुक्रिया। ये मच नीडेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक अंग्रेजी में कहते हैं कि टू लिटिल टू लेट। चलो टू लिटिल तो नहीं थी, लेकिन ये बहुत लेट है। 6-7 महीने से जिस साइंटिफिक तरीके से और जिस ऑर्गेनाइज तरीके से ये कैंपेन चल रही थी, पता नहीं इमरान खान साहब के पीछे कौन है कौन नहीं है, आपने भी इशारा कर दिया और हम सब समझते हैं। बहरहाल 2-3 चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि सवाल सीधा ये है कि आपसे इन्होंने डेली मिरर पे आप केस कर भी रहे थे, उनको पता था वहाँ प्रोसीजर है, लेकिन ये रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। ये एक इंतहाई इम्पैकेबल करैक्टर राजा सिकंदर सुल्तान साहब के ऊपर सिर्फ अपनी गलादत की वजह से कीचड़ उछाल रहे हैं। कल मरियम औरंगजेब साहबा हमारी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने मेस्मराइजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो पूरी तरह नशर हुई है नहीं, मुझे उससे कोई तल्लुक नहीं, लेकिन कमाल की आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। फाइनेंशियल टाइम्स मेरी कुछ नहीं थी, इनकी थी, मेरी नहीं थी। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि मेरी उससे यार इतने आपको ज्यादा तसल्ली में है तो वो कौन है, किसको ज्यादा? जी फरमाइए न्याजी साहब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप करें, सवाल करें। न्याजी साहब आप सवाल करें, मेरी दरख्वास्त है आपसे। इनामुल्लाह साहब आप सवाल करें, बड़ी मेहरबानी आपकी। मेरी सिर्फ यह है कि जब आप ये कर रहे हैं तो जब राजा सिकंदर सुल्तान साहब पे 10 अरब का दावा कर रहे हैं तो फाइनेंशियल टाइम्स, जिसने जो इंग्लैंड का सबसे मोतबर साल है और आपके ऊपर इतने इशार जो था डेली मिरर का, तो आपकी तरफ से न इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के में न आपके किसी ने इसको नहीं किया कि वहाँ पे फाइनेंशियल टाइम्स से $1 अरब इमरान खान साहब को आराम से मिल सकता है। जिन्होंने बताया कि जी खैराती फंड जो है इन्होंने वुटन क्रिकेट क्लब से लेके आरिफ नकवी से लेके पूरा नेक्सस बताया, उन्होंने खर्च किया। तो आप ये चीज़ जो है जिसको 10 अरब जो फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट है वो इतनी ऑथेंटिक रिपोर्ट है और जिसके बारे में कभी नहीं कहेगा कि मैंने तो उसे कहेंगे इसको भी करें, उसमें केस करें। आपकी खिदमत में अर्ज़ है, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं जब डेली मिरर या डेली मेल के में जब ये एक बड़ी कभी हरकत इन्होंने की और पाकिस्तान को बदनाम, मुझे तो बदनाम करना था, पाकिस्तान को बदनाम किया और डेफिड के बारे में स्टोरी छपवाई गई, तो मैंने उनके खिलाफ हर्जाना किया। आज तक वो चल रहा है। इन्होंने अगर ये वुटन क्रिकेट क्लब जिससे इन्होंने खैराती पैसा लिया और सियासत में इस्तेमाल किया और करोड़ों रुपए ये खा गए, लेकिन ना कि सऊदी, देखना वो जो सऊदी अरब और दूसरे जो बेशबहा कीमत के तोहफे थे करोड़ों रुपए के, वो इन्होंने बाजारों में बेचकर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की इज्जत को इन्होंने नीलाम किया। और सऊदी अरब ने क्या सोचा होगा या दूसरे हमारे बरादर ममालिक ने क्या सोचा होगा, ये इन्होंने वो हरकत नहीं कसर ना छोड़ी, तो इन्होंने बाकी जो इन्होंने जो हरकतें की हैं, मैं आपको बताता हूं कि ये सर्टिफाइड ये चोर और डकैत है बिल्कुल। जी आप करेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर साहब मुल्क ये करेंगे, आरिफ सब करेंगे। वज़ीर साहब ये फरमाइएगा कि मुल्क की जो सूरत हाल है इस वक्त, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, एक पैनिक की कैफियत है, एक बहरान है जिससे मेरे ख्याल में आम आदमी बहुत सफ़र कर रहा है। इस वक्त इस किस्म की खबरें हैं कि मुल्क के अंदर कोई एमरजेंसी लगने वाली है, गवर्नर राज लगने वाला है, पंजाब और KP के अंदर गवर्नर राज लग रहा है। एक तो इसके बारे में फरमा दीजिएगा कि हुकूमत इस किस्म का कोई इरादा रखती है। दूसरा, आपने कहा कि इल्ज़ामात की एक लंबी फहरिस्त आपने गिनवाई जो आपके खिलाफ, आपके ख़ानदान या आपकी जमात के खिलाफ लगती रही। शहजाद अकबर साहब रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आपकी हुकूमत आने के बाद वो कहीं गायब हो गए, किसी ने पकड़ के उनको कानून के कटहरे में खड़ा नहीं किया कि इस मुल्क को इल्ज़ाम तराशी की सियासत की तरफ वो क्यों लेकर गए। ये बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़ा चुपता हुआ सवाल किया है। देखिए, मैं चीन गया हूँ, खुदा करके बर्फ़ पिघली है, CPEC चलना शुरू हो जाएगा, सऊदी अरब गया, दूसरे ममालिक में गया, सैलाब आया, जगह जगह दिन रात हम मारे फिरे, हमारा फ़र्ज़ था। और UN में गए, वहाँ पाकिस्तान का जामे केस पेश किया। अब मैं फिर जा रहा हूँ वहाँ पर शर्म एल शेख, वहाँ पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेंगे। हमने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से, आप ख़ुद जानते हैं
کہ ابھی 1800 अरब रुपए का किसान पैकेज पेश किया। क्यों? कि 6 महीने के अंदर फसलें अच्छी हो गई तो हमारे अरबों डॉलर जो हम इसको ज़ाया कर रहे हैं गंदम इंपोर्ट करने में और दूसरी अशिया को, वो बच जाएंगे। दिन रात मेहनत हो रही है। इस शख्स को तौफीक नहीं हुई कि ये सैलाबों में जाए। ये हर चीज़ को, ये हर, इसलिए मैं कहता हूँ ये पत्थर दिल इंसान है। अगर इसको ज़रा भी होता तो ये छोड़ देता कि भाई मैं सियासत ना करूँ, मैं पहले सैलाब के जो दुखी यानी 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। तो अब ये हैजानी कैफियत, ये जो मुल्क के अंदर जो इंतशार और ये जो खाना जंगी का माहौल ये पैदा कर रहा है, हम इंशाअल्लाह इसके खिलाफ एक सीधा पिलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। आप कोई किसी गलत फहमी में ना हो, बिल्कुल इसका ये एक डरपोक शख्स है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुझ जैसा नातवा इंसान भी पाकिस्तान के वजूद को बचाने के लिए पूरा रोल अदा करेगा। जी मियां साहब, ये जो आपने फुल कोर्ट की शर्त लगाई है, ये खासा इम्तिहान में डाल दिया चीफ जस्टिस को। आप नहीं, दरखास्त की है मैंने। नहीं मार्ज कर रहा हूँ, अगर ये सीनियर मोस्ट 3 जजेस जो हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस हो जाए कमीशन, तो ये बेहतर नहीं होगा? देखिए, मैंने फुल कोर्ट की दरख्वास्त की है, इल्तमास की चीफ जस्टिस को ऑफ पाकिस्तान को। इसमें कोई मुजायका नहीं है। ये संगीन तरीन इल्ज़ाम लगा है, संगीन तरीन इल्ज़ाम लगा है। इससे ज़्यादा बड़ा इल्ज़ाम को हो नहीं सकता। देखिए कि पाकिस्तान की सियासी, पाकिस्तान की जो जमहूरी जो जड़ें हिल गई हैं, वजूद हिल गया है, फाउंडेशन हिल गई है। तो इसलिए अगर मैंने ये अदब से मुतालबा किया तो ये बड़ा एक जायज़ मुतालबा है। वगरना फिर कल को कोई ऐसा फैसला आया जो सीनियर जजेस की बात करें, फिर वो कहेंगे, वही पर ज़बान इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। फुल कोर्ट के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में किसी को कोई इतराज़ होगा। काबिल एहतराम पाकिस्तान शहजाद हुसैन भट्ट हूँ, GNN चैनल से ब्यूरो चीफ पंजाब हूँ। मेरा छोटा सा सवाल आपसे ये है कि ये लॉन्ग मार्च सड़कों पर हो रहा है और अगले इसी रवां माह में फिर दोबारा शुरू हो जाना है, और सबसे बड़ी तैनाती भी जो है वो आप ही ने इस रवां माह में ही करनी है। उसको क्यों लेट किया जा रहा है? और वो जल्द से जल्द अगर कर दी जाए तो शायद हालात और बेहतर हो जाए। किसकी तैनाती? वो अपने वक्त पे हो जाएगी। इसमें आपको अपना इंशाअल्लाह कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जनाब प्राइम मिनिस्टर, मेरा सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में ऑडियो और वीडियोस का बड़ा अहम किरदार है। खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से वीडियोस लीक हो रही हैं, ऑडियोस लीक हो रही हैं। क्या ये आपकी इजाज़त से हो रही है सारा कुछ? और अगर इजाज़त से नहीं हो रही तो फिर इनका आईनी तरीक़ाकार क्या है? कौन जिम्मेदार है? क्या उसकी इंक्वायरी हुई अब तक? तो जो मेरे खिलाफ वीडियो जारी हुई थी वो मैंने इजाज़त दी थी? नहीं तो उसकी तहकीक मैंने उसको कहा है, FIA को उसकी तहकीक की जा रही है। इसकी जो मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पर प्रेशर डाल रहे हैं कि इन 3 अफराद पर मुकदमा दर्ज करें, आपका, राना सनाउल्लाह और जो एक आर्मी के सीनियर ऑफिसर हैं। और गुज़िश्ता रोज़ जो पंजाब की सूबाई वज़ीर सेहत हैं यास्मीन राशिद, उन्होंने जिना हॉस्पिटल की टीम को बुलाया, डॉक्टर्स की, और मेडिकल लीगल करवाया। आप क्या समझते हैं कि जो अफसरान इस अपने इख्तियारात को मिस यूज़ करेंगे उनके खिलाफ भी वफाकी हुकूमत कोई कार्रवाई करेगी? कानून हरकत में आएगा, जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। मगर मैंने जो इस फितने को और साजिश को दफन करने का जो मैंने इस्तदा की है, इससे बेहतर और कोई इसका इलाज नहीं है। बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये बताइएगा कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट से इल्तमास की है, इसकी कानूनी बुनियाद क्या होगी? कि क्या कानूनी तौर पर ऐसा पॉसिबल है कि कोई फुल कोर्ट और वो भी सुप्रीम कोर्ट किसी मामले की तहकीक करे? अगर तहकीक सुप्रीम कोर्ट ने करनी है तो फिर सजा कैसे होगी, या जो कुछ भी मामला है? दूसरा मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि आप जब चाइना गए थे तो पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल काफ़ी गर्म था, तो क्या इसने भी आपके दौरे पर कोई मनफी असर डाला इस माहौल? पहले सवाल का जवाब यह है कि कमीशन
बनवाना ये सिटिंग गवर्नमेंट का इस्तेकाक है किसी भी मामले को। कमीशन पहली मरतबा बनाने की दरख्वास्त नहीं हो रही, इस तरह की सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं 75 साल। मैंने तो फुल कोर्ट का कमीशन इसलिए कहा है कि कोई गुंजाइश ना छोड़ी जाए, किसी के लिए एतराज़ का कोई मौका ना बन पाए। ये वजह है मैंने फुल कोर्ट की दरख्वास्त की है, वगरना कमीशन बनना तो 75 साल में उसकी 20 मसाले हैं। खाली चीन नहीं, देखिए जब शी जिनपिंग आए थे 2014 में 2015 में, तो धरने ने किस तरह उनके दौरे को और पाकिस्तान को के इमेज को तबाह किया और उनका दौरा मुलतवी हो गया। ये भी धरना उसी का हिस्सा था कि मैं चीन जा रहा हूँ। ये धरने की बातें कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम है, लिहाजा जो हमारे बेहतरीन दोस्त ममालिक हैं वो हाथ ना पकड़ें, मदद ना करें, ये थी इसके पीछे साजिश। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद चीन हमारा एक बेहतरीन दोस्तों में ताल्लुक शुमार होता है। उन्होंने बहुत तसल्ली बख्श मेरी मीटिंग की। साहब, कासिम अली, ब्यूरो चीफ, रोज टीवी चैनल से। मेरा ये सवाल है कि कल गवर्नर हाउस के दरवाजे को आग लगा दी गई और एक रैली निकाली गई और वो फोटो स्टेडियम तक पहुंच गई और एक तसादम की सूरत हाल पैदा हो गई। तो वफाक जो है वो कब तक सब्र का मुजाहरा करेगा और इन पुरहजूम और मुश्किल हजूम को रोकने के लिए अभी तक पंजाब हुकूमत की जानिब से भी कोई कार्रवाई जो है वो मंजर आम पर नहीं आई, जो जिन्होंने गेट को आग लगाई? देखिए, ये पंजाब हुकूमत का फ़र्ज़ था, ये वफाक का दायरा कार नहीं था। अगर वफाक पंजाब हुकूमत नहीं संभाल सकती थी, वफाक से मदद तलब कर सकती थी, हम उनकी मदद करते। वो एक खामोश तमाशाई बने हुए हैं और इस पूरी इस साजिश में वो शरीक हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये पाकिस्तान के किसी तौर भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, जनाब वज़ीर, यार बता माइक मेरे पास। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, यासीन मलिक, दुनिया न्यूज़ से। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से अभी आपने जो वीडियो दिखाई है मैं, जिसमें आप और हमजा साहब बरी हुए, इस पर वैसे वाले से आप पर इल्ज़ाम है कि आपने नैब कवानीन में इसीलिए तरमीम की, इसीलिए उसे पर काटी, इसीलिए उसे मुर्दा बना दिया कि ताकि आप उससे बरी हो सके। FI कोर्ट है, नैब कोर्ट तो नहीं है। ये ज़रा हक़ाइक़ तो जरा देखें, सामने रखें ना। ये तो नैब कोर्ट नहीं थी, FI कोर्ट थी। और नैब कोर्ट से मैंने किसी नैब कोर्ट से मैंने कोई जो कानून में तरमीम हुई है कोई फ़ायदा हासिल। एक सेकंड सुन लेना, आप देखना, अब आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने देना। इसमें तो कोई तरमीम नहीं हुई, तो FI कोर्ट ने फैसला दिया है एक। और ये वही केस है जो कि लंदन में NC के पास गया था। ये वही चीज़ है, डिट्टो कॉपी पेस्ट है। मेहरबानी आपकी, ज़रा अगर पढ़ लेते तो पर सवाल ना करते आप। सवाल ये है कि हर आने वाली हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट को प्रोटेक्ट करती है और जाने वाली हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट में इल्ज़ाम लगाती है। तो क्या ये इंपॉर्टेंट ना होगा कमीशन बना दे ताकि वो इसको भी प्रोब करे कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर क्यों जाने वाली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इल्ज़ाम लगाती हैं और प्रिसाइज इल्ज़ाम इंडिविजुअल्स पर लगाए जाते हैं, लेकिन हम आने वाली हुकूमत जो है वो उसको इस तरह से शेल्टर प्रोवाइड कर रही होती है जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट ने कभी कोई अपना उस तरह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पे रोल प्ले नहीं किया। तो काइंडली इसके ऊपर अगर कोई कमीशन का आप ऑर्डर कर दें ताकि ये भी वंस एंड फॉर ऑल क्लियर हो जाए कि एस्टैब्लिशमेंट का पॉलिटिकल मैनूवरिंग के अंदर कोई रोल है या नहीं। बात यह है कि इमरान नियाजी को 75 साल में जितनी सपोर्ट इस इदारे ने दी है वो ज़िंदगी में किसी ने अपने ख्वाब ख्याल में भी नहीं देखा था। और जो शख्स इतना ज़्यादा फ़ायदा और सपोर्ट लेने के बाद जिस तरह इस इदारे को, जिसकी तारीख है कि मैं सच्ची बात आपसे कर रहा हूँ, हक़ाइक़ हैं कि कुर्बानियाँ दी, उसी को ये इदारा अब ये इमरान नियाजी आज मतून कर रहा है और बदतरीन अपना ज़ुबान में बात कर रहा है। ये किसी मुहज़्ज़ब आदमी को ज़ेब नहीं देता। ये सिर्फ एक फितना, शर्मंगेज़, झूठा, मोशन कुछ इंसान ये बात कर सकता है। शहबाज साहब, मेरा नाम अदनान शेख है। शहबाज साहब, मेरा नाम अदनान शेख है और मेरा ताल्लुक डॉन न्यूज़ से है। सर, मेरा सवाल ये कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर में, आज़म सवाती ने की और वो उसमें काफ़ी आपतीदा भी हुए
اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ ان کی اہل خانہ کو دکھائی گئی، وہ بھی انصاف کے طلبگار ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی انصاف ملے گا؟ مجھے اس کا علم ہوا ہے اور میں نے فوری طور پر منسٹر انٹیریئر کو کہا ہے کہ اس کے بارے میں فوراً نوٹس لیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں گے انشاءاللہ۔ جی میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ محمد امجد کوہ نور نیوز سے چیف رپورٹر، یہ فرمائیے گا آپ نے ہمیشہ کہاں ہے ہیرا، کہاں ہے ہیرا؟ ملکہ برطانیہ لے کے ساتھ چلے گی۔ نہیں ابھی آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی، لیکن ہم 5 کیرٹ سے کم نہیں لیں گے۔ اچھا میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ہمیشہ افہام و تفہیم اور محبت کی اور بھائی چارے کی سیاست کی ہے، آپ نے ہمیشہ کوشش کی کہ درمیانی کو راستہ نکالا جائے۔ اب جبکہ آپ کا حریف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، ریاست کے اداروں کے خلاف کھل کے اور ان کے اداروں کے سربراہوں کے خلاف کھل کے تنقید کر رہا ہے، کیا آپ کی نرمی کی وجہ سے ریاست کو اور اداروں کو نقصان نہیں ہو رہا؟ اب آپ سمجھتے ہیں کہ نرمی چھوڑ دینی چاہیے؟ دوسرا میری ایک آپ سے ریکویسٹ ہے، پھول نگر سے ہیڈ ولو کی تک 7 کلومیٹر کا راستہ ہے جو 5 اضلاع کو آپس میں ملاتی ہے، وہ 5 اضلاع کو آپس میں ملانے والا 7 کلومیٹر کا راستہ اگر آپ نوٹس لیں اور اس پہ مہربانی فرمائیں تو عوام، حلقے کی عوام آپ کے لیے دعا ہوگی۔ یہ بس ہو گیا، یہ آپ قانون اپنا راستہ لے گا انشاءاللہ۔ جی وزیر اعظم صاحب، ایک لمبے عرصے سے الزامات لگائے جاتے ہیں اور پھر ایک ہی بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ بات بٹھا دی جائے کہ حقائق کیا ہیں یا سچ کیا ہے یا جھوٹ جائے، لوگ اس میں فرق بھول جائیں۔ تو کیا تمام تر جو الزامات لگے ہیں، جو آپ پر اور آپ کی فیملی پر الزامات لگے ہیں، اور جو خاص کر جو آج اعظم سواتی صاحب نے جو آج رو کر پریس کانفرنس کی ہے، کیا جو آپ نے کمیشن بنانے کی بات کی ہے یہ سارے معاملات بھی ان کے سامنے رکھے جائیں گے؟ کیونکہ ایک بزرگ 75 سالہ بزرگ ہے، وہ آج میڈیا کے سامنے بل بلا کے روئے ہیں۔ میں نے اس کا جواب دے دیا، اس کی انکوائری کرائیں گے۔ میں نے جو عمران نیازی کا جو الزام ہے، سنگین ترین الزام ہے، اس کے بارے میں نے اپنا یہ گزارش کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا ہم نے قوم کو پورا جواب نہ دیا حقائق کی بنیاد پر تو معاملہ بہت خراب ہوگا انشاءاللہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے جلوس میں پیش آنے والے واقعے کی ہم سب نے بھرپور مذمت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کل اور پرسوں بدترین قسم کی الزام تراشی کی گئی، افسوسناک واقعے پر الزام تراشی سے گریز کرنا چاہیے۔ کہا گیا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے سازش ہوئی ہے، ایک مرتبہ پھر جھوٹ، گھٹیا پن اور منافقت کا مظاہرہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم نے ان کو آگاہ کیا ہے کہ مظفر آباد واقعے پر تحقیقات میں جو تعاون درکار ہے وہ کریں گے۔ مجھ پر، وزیر داخلہ پر اور ادارے کے ایک آفیسر پر جھوٹا الزام لگایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عمران خان کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اداروں کو ملوث کر کے بلیک میل کرتے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن واقعے پر بھی سیاست کی گئی۔